हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू एंड लाइफस्टाइल। তোমার সাথে কেমন আছো? আশা করছি ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। তো দেখো, আজকে ভিডিওটা আমি চালু করেছি। কে কী করছে আমি ওটা দেখাবো তোমাদেরকে। তো আমার বাবা সকালে নাস্তা করে চলে গেছে দোকান, আর আমার দিদি এখনও ঘুমাচ্ছে। দিদি উঠ, মা ব্রেড অমলেট করছে, আমি সব খেয়ে যাবো, তোর ভাতটা নামে। উঠ, দেখ উঠ। উঠ, ওই দিদি উঠ, মা ব্রেড অমলেট করবে, তোর ভাতের নামে আমি খেয়ে দিব। আর চলো দেখাচ্ছি আমার মা কী করছে। আমার মা এখন ব্রেড অমলেট করবে। এই যে ডিম এনেছিল বাবা কালকে, ডিমের পাতাটাই। গুড মর্নিং। গুড মর্নিং। চলো এতে আমার পেঁয়াজগুলো এতে করে আজকে পেঁয়াজ কুচিয়ে করবো। ওই যে এটা আমি টানবো। এই মা, এই ডিমটা কী হলো? এই ডিমটা ও নোংরা লেগে গেছে, ফাটিয়ে দেবো, বেরিয়ে যাবে ডিম। দেখো আমি পেঁয়াজটা দেখতে পেলে মা বুঝতে পারছি, সেই দাম করলো ছিটকে পালিয়ে যাবে ডাক্তার এক্ষুনি। আজকে আমার বটিয়ে কাটতে ইচ্ছে করছে না, দায়িত্ব করে ছোটো ছোটো টুকরো করে দেবো। এই দেখো আমি এটা করে দিয়েছি, এই গন্ধটা অনেক সুন্দর আসছে পেঁয়াজের আজকে গন্ধ। ডিমটাকে দিয়ে একবার ফাটিয়ে দেবো, ভালো করে ঘাঁটানো হয়ে যাবে। ये आइडिया हम ही दिए थे कल। कल दिए थे क्या? आज सुबह दिए थे। कल दिए थे ना? कल? अच्छा, कल रात को जब हम बोल रहे थे कि ब्रेड ऑमलेट खाने का मन कर रहा है, इसमें धंधा है इसलिए। इसको भी हम ही करेंगे क्योंकि मेरा आग में जलन हो रहा है। अब हम लवण भी दे देते हैं, थोड़ा सा चीनी भी डाल दीजिए, मीठा चीनी? हो जाएगा। ब्रेड ऐसे भी मीठा रहता है, इसमें चीनी डालने हाँ, की जरूरत ये वाला ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट है। नहीं। ब्रेड ताज़ा होने से सॉफ्ट होता है, ताज़ा नहीं रहने से এই soft দেখো नहीं ফ্রেন্ডস, এই ব্রেডটা অনেক নরম। होता। এটা আমি একটু সকালবেলা নিয়ে এসেছি ছোটো মেয়ে দোকান। আর কালকে একটা এনেছিলাম, ওটা অনেক নরম ছিল না? দেখো একবার ধরতে হবে, গ্যাস চাই দিদি উঠলো না মনে হয়। এবার করছি। এই দেখো পুরো ফ্যান ফ্যান হয়ে গেছে। ফ্যান ফ্যান কি হয়? ফ্যানা ফ্যানা দিয়ে হয়ে যাবে এটা। আর মিক্স করতে হলো না, মিক্স করলে সব যেত মুখে। লাস্টে দিয়ে দেবো তেল। उसके बाद दे देंगे अंडा, आधा मिक्सचर। उसके बाद 4 ब्रेड। आज बिट्टू बोल रहा कि मम्मी हम वीडियो बनाएं। बनाओ। आज पूरा वीडियो हम ही बनाएंगे। आज तो बनाने का मन नहीं था वीडियो मेरे को, फिर भी बना देते हो। तेल गरम हो गया, তেল গরম হয়ে গেছে। এবারে আমার ডিমের মিক্সচারটা আধা দিয়ে দিবে, তারপর 4টা ব্রেড দিয়ে দিবে। তুই বলে দিচ্ছিস। এবারে চালিয়ে নিচ্ছে, ফেলিয়ে দিচ্ছে, ফেরিয়ে দিচ্ছে, চালিয়ে প্যানে দিচ্ছে। প্যানে প্যানে ছাড়িয়ে দিচ্ছে। আর একটু দিতে হলো, কেন কি জায়গাটা মানে ডিমটা ওকে পুরো ডিটেলসে দিতে হবে না। দিতে হয়, सब দিতে হয়। कौन बोला आपको नहीं देना है? ये वीडियो हो रहा है। अच्छा, इसीलिए बोलना पड़ेगा। हाँ, क्यों? देख के पता नहीं चलेगा? नहीं, हम बोल सबके पास दिमाग है, सिर्फ तेरे पास नहीं है। मेरे पास बहुत है दिमाग, हम डाल लेते हैं। तुम्हारे पास बहुत दिमाग है, इसीलिए तुम दे रही हो सबको। हाँ, ये देखो ब्रेड सॉफ्ट सॉफ्ट। छोटी बेटी के पास बहुत दिमाग है, दे दो। বাংলায় বলবো? আমার ছোটো মেয়ে বলছে বাংলায় বলো না, কে বলছে হিন্দি বলো, কে বলে বাংলায় বলো। ঠিক করে দাও বেটা। अच्छा लाओ, दाओ, देखे हाथ देखे। हाँ, अब दीजिए, आप कीजिए इसका। सट गया तो उसके बाद तो हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर अब सकते। आप हमको फोन लीजिए, आप संभालिए ब्रेड को। अच्छा, हम बेड को संभाले और फ़ोन तुमको दे दे। हाँ लीजिए, लीजिए आप, का बारी है। अब पलटी। ओह टेस्टी। टेस्टी टेस्टी खाना। क्या गिरा? क्या गिरा? तुम्हारा बोतल में पैर लग गया। कौन कौन खाएगा? आ जाइए ना कि बिट्टू, কে কে খাবে চলে আসো সকালবেলা ব্রেড অমলেট আজকে। ठंडा ठंडा पानी पीने में तो मज़ा ही आ गया। ठंडा पानी पीने में मज़ा आ गया। आप लोग पियेंगे? आप लोग कौन? आप लोग? हम। हमको दीजिए, हम भी लेते। ओहो, तो फिर आप लोग पीजिएगा, किसको बोल रहा है? कैमरा का बाहर जो लोग है। जो लोग देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, देखते देखते पानी प्यास लग रहा है तो पानी पी सकते हैं ना बेटो, है ना? ये देखिए हो गया रे। ये वीडियो भी हम बना रहे हैं, ये छोटा वाला अंडा है। तब जब बनाए थे ना पापा के लिए, तब 2 अंडा का बनाए थे, अभी 3 अंडा का एक साथ बनाए, इसीलिए तब 2 अंडा का 4 ब्रेड बनाए थे, और अभी 3 अंडे का 8 ब्रेड बना रहे। सुबह सुबह हाय गर्मी। देखिए
जब ये गरम है बहुत। अच्छा छोटू सा प्लेट ले लिया बिट्टू, सॉस लो। दीदी उठा नहीं? ये देखिए फ्रेंड्स कैसा सोया है। ओई বড় কচি নাস্তা করবি যে, জলদি যা ব্রাশ করায়। আমি বেড অবলি বানিয়ে চলে এসেছি, দেখ উঠ। সত্যি সব হেডফোন টেডফোন জড়িয়ে শুয়ে আছে, দেখো। আয় দেখ নাস্তা বানিয়ে দিচ্ছি, চলে। বিট্টু আরও একটু নিয়ে নাও, এত প্লেট কে খাবে? তুমি 3টে নিয়ে নাও, তোমার দিদিকে 3টা দিয়ে দিচ্ছি, আমি 2টো খাবো। আমি একটা বাবার কাছে খেয়ে নিয়েছিলাম, বাবা আজকে 3টাই খেয়ে গেছিলো। তোর বাবার জন্য 4টে বানিয়েছিলাম, তোর বাবা একটা খাইনি রেখে দিতে, সেটাও আমি খেয়ে নিয়েছিলাম। এটা আমার মেয়ে খেয়ে নেবে, এখন আমি 2টো খাবো, কেন কি আমি একটা খেয়েছি আগে। এই বাবু ব্রেড নরম হয়ে গেলে ভালো লাগবে না, চলে। এখনও কিন্তু ঘরের কোনো কাজ হয়নি, খিদে পাচ্ছিল আমার মেয়েদেরকে। আমার বড় তো নাস্তা বানিয়ে দিচ্ছিলাম, তো মেয়ে বললো মা বানিয়ে ফেলো নাস্তা, আগে খেয়ে নিই, তারপর বাকি কাজ হবে। দেখো চলে আসে, খেয়ে দিয়ে এনার্জি ফুল করে নিয়ে তারপরে কাজ হবে নাকি একটু ব্যাটারি চার্জ করে নিয়ে। আর বলে দাও তুমি একটু, তোমরা স্কুল কেন যাওনি? খেয়ে না তারপর বলবে। তো ওই জন্য কিছু কাজ হয়নি, কারণ মেয়েও তো ঘুমাচ্ছিল, উপরে উঠেনি, ওই জন্য খেয়ে দিয়ে সব কাজ করবো। বাবার জন্য ছুটি দিয়ে দিচ্ছে, তাই তো? আগে থেকেই ছুটি দিয়ে দিচ্ছে। এই দেখো প্লেন ছুটে পড়েছে। ও সকালা উঠে ব্রাশ করে শুয়েছিল, আবার তুই বাবু জল ভরেছে, সে ডেক দিয়ে কেন ভরেছি না? তোদের ভরেছিলাম, ডেক যে ভরেনি, বোতলগুলো খালি ভরেছে। এখন নাস্তা করতে। তো চলো ফ্রেন্ডস আমরা খেয়ে নিই, মানে নাস্তা করে নিই, তারপরে পরে আসছি, ঠিক আছে? বাবু বাবা খেতে বলে গেছে, দেখবে না এসে কিছু বলে না কেন? বল দুদিন খেতে আসেনি, এনে আসবে কিনা আসবে। আমি কিন্তু সস খাই না। চলো কিনে দিয়ে যাচ্ছিস? ওইটা কেন যাচ্ছি? চিপটা চিপ দেয়নি দোকানে? আচ্ছা ভারী হয়েছে, যা ভালো, যা বাই। আর বাকি যে বাজার আনতে হবে বললাম, বলে আনি। আরে ঠিক আছে, চলে দিদিকে পাঠাও, চলে কিনে এসছি দোকানে। দেখা এই কি এগুলা পুডিং, এটা কেমন জেলি পাওয়া যেত না আগে? জেলির মতো নিয়ে এগুলো দেখো পেলাম আমি। কিসে পেয়েছি? প্লে? আচ্ছা ড্রিঙ্কসে পেয়েছিস। দেখো এই জন্য দোকান গিয়েছিল করছে তো দিদি, পড়ে গেলে আমার ভাগ্যে ছিল। দেখাল দেখুন কোনো কাজকর্ম কিছু করিনি, বসে আছি। আটা মাখিয়ে নিয়েছি। আজকে আমরা দুপুরে ভাত খাবো না, ভালো লাগছে না, তাই আজকে রুটি আর বেগুন ভাজা করে। দেখো রুটি আটা মাখিয়ে নিয়েছি, এটা আটা রুটি বেলবো বলে। দেখো বেগুন কেটে নিয়েছি, বেগুন ভাজা চাপাবো। আজকে না ভাত খেতে একদম ইচ্ছে করছে না, কেন কি আমার বড় আজকে ভাত খেতে আসবে না বলছে, আজকে খেতে ইচ্ছে করছে না, তার কারণে আজকে রুটি আর বেগুন ভাজা হবে। ঘর গোছ করছিলাম আমি আমার বড় মেয়ে মিলে, তারপর আমি গোছ করতে করতে রেখে দিয়ে চলে এসেছি, বাকিটা আমার বড় মেয়ে করতেছে গোছ। তো আমি ভাবলাম রুটি বেগুন ভাজাটা করে নিয়ে তারপরে স্নান করতে যাবো, এসে খাবো, তার জন্য আগে করে নিচ্ছি। একটু টিভির সাউন্ডটা কমা। দেখো এখানে বেগুন ভাজা হচ্ছে, এদিকে রুটিও হচ্ছে একসাথে। একটু তোর কি মনে হয় রুটিটা ফুলবে না বল? হ্যাঁ ফুলবে। তার আগে বেগুনটা নামিয়ে নি, বেগুনটা ভাজা হয়ে গেছে, ঠিক আছে? বেগুন ভাজা, আমাদের ছোটো মেয়ে এসছে ফোন ধরতে, বেগুনটা হয়ে গিয়েছে, এটা তুলে দিলাম। দেখো লাল লাল বেগুন ভাজা। একটু আগে বল রুটিটা ফুলবে না? ফুলবে। আর যদি না ফুলে তাহলে বাবা তুই ক্যামেরা ধরছি বলে ফুলে নি, লজ্জা পেয়ে গেছে। এই দেখো ফুলেছে, একটুখানি বীজখানে পেটটা ফুলেছে, খালি সাইডটা পুরো ফুলেনি। বল রুটিটা ফুলবে না? এবার মাছে ফুলবে না, ফুললে তোকে বাদ দেবো। ফুলে যাওয়া এরকম কেন হয়? ক্যামেরা অফ, মানে ক্যামেরাটা অন করলেই ফুলবে না, আর যখনই ক্যামেরাটা অফ করে দেবো তখনই রুটিটা ফুলবে। কি লজ্জা পেয়ে যায় না? কি বলতো একটু বেকার। এর আগে রুটিটা কত সুন্দর ফুলছিল, কি বলবো। আর এবার ফ্রেন্ডস চুপকে করতে হবে, এবারে ফুলবেই। দেখ তবু ওইখানটা যে আটকে গেল, ও আচ্ছা ফুটো হয়ে গেছে বলে। এর আগের রুটিটাও এত সুন্দর ফুলছে, একটু কী বলবো। যখনই ক্যামেরাটা অফ করছি তখনই ভালো ফুলছে। দেখো ফ্রেন্ড, এই যে রুটিটা ফুলেছে কী করে বুঝবেই, দেখো পুরো রুটিটা দেখো আধখানা হয়ে যাবে। হ্যাঁ দেখো হ্যাঁ পুরো, কিন্তু যখনই ক্যামেরাটা অন করছি তখনই ফুলা বন্ধ করে দিচ্ছি। বাকি বেগুন ভাজাটাও কমপ্লিট। আমি রুটি ফুলা দেখানোর চক্করে কি আর বলবো, রুটি আর ফুললো না। যখনই ক্যামেরাটা অফ করছি তখনই রুটিটা ফুলে যাচ্ছে, আর বাকি টাইমে রুটি ফুলছে না। তাহলে বলো কেমন রাগটা উঠবে। বেগুন ভাজা আর এখানে রয়েছে রুটি। কে খাবে চলে আসো। আজকে আমাদের একদম সিম্পল দুপুরবেলা আজকে রুটি খাচ্ছি। কী করবো বলো, আজকে ভালো লাগছে না রান্না করতে, সবজিও খেতে ইচ্ছে করছিল না, তার জন্য বেগুনটাকে কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে আর মাখাবো, ঠিক আছে? মাখিয়ে খেতে ভালো লাগবে।
গুড আফটারনুন ফ্রেন্ডস, এই দেখো স্নান টান করে চলে এসেছি। এবার আমরা খাবো। আজকে না আমার ভিডিও করতে একটু কোনো ইচ্ছে যাচ্ছিলো না, রান্না করতে ইচ্ছে যাচ্ছিলো না। ঘর গোছ করছিলাম তো আজকে, মেকআপের সামানগুলো এলোমেলো হয়েছিল। আমার মেয়ে না খালি বের করবে, পড়বে আর গোছ করবে না, ঠিক আছে। আজকে ওইটাই করছিলাম। আমার যেহেতু বড় খেতে আসবে না বলছিল, তো তার কারণে ওসব গোছ করছিলাম। তো দেখছি কি অনেক লেট হয়ে গেছে, তখন আর রান্না করতে ইচ্ছে করছিল না। ওই জন্য আমার মেয়ে বললো আজকে, আমার মেয়ে বলছে মা ভাত খাবো না, ছোটো মেয়ে তো ভাত খেতেই চায় না। তো আজকে ওই জন্য আর ভাত করি না, ওই জন্য বেগুন ভাজা আর রুটি করেছি। ও মেয়েদের রুটি খেতে ভালো লাগে না, তাও আজকে আমি রুটি বানিয়েছি। আর ভিডিও তোমার করতে একটু কোনো ইচ্ছেই নেই, কেন ইচ্ছে নেই পরে বলছি। আর দেখো ফ্রেন্ডস, আমার মেয়েকে দেখো, মেয়েতে কত আমাকে ফর্সা লাগছে। মা সামনে দাঁড়িয়ে আছে, দেখো দেখো। আরে মজাক করছি। সুন্দর থোবরা। আরে বাবা, সব দিনই মা চাইবে তার মেয়েরা মায়ের থেকে সুন্দরই হোক। ও আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে, তো লাইটটা আমাকেই লাগছে। মানে জানে মায়ের চেয়ে বেশি সুন্দর, কিন্তু বলবে না। তো সুন্দর তো কী হয়েছে, তোর মা সুন্দর বলে তো তুই সুন্দর, নাহলে কিন্তু সুন্দর আছিস। তো বাইরে যে রোদের আভাটা না আমার মুখে পড়ছে, যেন আমার মুখটা পুরো সাদা লাগছে। ওকে দেখো পেছনে চলে গেছে বলে, কিন্তু দেখা যায় সেম লাগছে কিনা। যাই হোক, আর দেখো আমি একটা নতুন নাইটি পরেছি। এই নাইটিটা আমি একবার পরেছি, আজকে দুবার পরলাম। আমি কখনো অরেঞ্জ নাইটি পরিনি, ঠিক আছে। এই ফার্স্ট টাইম অরেঞ্জ নাইটি পরেছি। তবে একটা কারণ আছে, কেন কি না, আমি একবার দিদি বাড়ি গেছিলাম, তো মাসি ঘর, কথা দিবার মাসি ঘর, তো আমার দিদির একটা নাইটি আমি পরেছিলাম এই অরেঞ্জ কালারে। তো খুব ভালো লাগছিলো, মানে কালারটা ভালো লাগে না, কিন্তু পরার পরে ভালো লাগছিলো, তাই আমি অরেঞ্জ কালার নাইটিটা নিয়েছি এবারে। আর ফ্রেন্ডস, আমরা কদিন আগে না, কী হচ্ছে বেটু এটা দেখো কোথায় চোখ বড় বলছি। আমরা কদিন আগে না মলে গিয়েছিলাম, ঠিক আছে। তখন ভিডিও করিনি, ভালো লাগছিল না। তো মলে ফার্স্ট টাইম, আমরা মলে কিন্তু কখনো কিছু কিনি না বাবু, ফার্স্ট টাইম মলে আমরা কিছু কিনেছি। তো সেটা তোমাদের সাথে আজকে শেয়ার করবো। মলে ভিডিও করিনি বলে দেখানো হয়নি, আর ভিডিও করিনি বলে দেখানো হয়নি। তো আজকে দেখাবো কী কিনে এসেছি। বাবু কী কিনে এসেছি রে, আগে একটা দেখিয়ে দে না, তো হাতে আছে দেখো, একটা 100 रुपए का रिंग, बहुत सुंदर सुंदर है, बहुत सुंदर है सच में। जस्ट अमेजिंग। हमको भी एक तो पसंद आया था, लेकिन पैसा उतना नहीं था बोल के नहीं लिए। 100 दो रुपये। दो एक किचन हाँ, में तो हमको भी एक ring पसंद आया था। চারটা এই দেখো ফ্রেন্ডস, এই আংটিটা ও মল থেকে নিয়ে এসেছে। দেখো ডিজাইনটা কতটা সুন্দর লাগছে না, বাটারফ্লাই ডিজাইন, খুবই সুন্দর লাগছে আংটিটা। দেখো পুরো কিচেন, আর এই আংটিটা নিয়েছে। আচ্ছা আইসক্রিম, আচ্ছা ফার্স্ট টাইম মলে আইসক্রিমও খেয়েছিল আমার মেয়ে। আইসক্রিম ছাড়ো আমি খাচ্ছি আর একটা জিনিস, আমার ফোনে রয়েছে দাঁড়া। এটা একটা এই কভারটা আগেও আমার একটা কাভার ছিল না, এরকমই কালারটা ছিল খানিকটা। এটা হেভি সুন্দর স্ট্যান্ড সাথে। কিউট দেখতে। আর এটা একটা, দুটো জিনিস হয়ে গেল, আরো দুটো আছে, আর দুটো আছে কিচেনগুলো এটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিস। হ্যাঁ, আমাকে কিন্তু কভারটা, মানে এই কভারটা, ফোনের কভারটা খুব ভালো লেগেছে, কিউট। দেখো খুবই কিউট লেগেছে, খুবই কিউট। এটা স্ট্যান্ড, এই দেখো দেখতে পাচ্ছ, এই কালারটাও কালারটাও খুব সুন্দর। আর দুটো কিচেন নিয়েছি, তো দেখিয়ে দিয়ে এখানে তারপর খাবো। দুটো কিচেন 400 টাকা। 190 ছিল, 190। এতই হয়ে গেল না, মানে দুটো কিচেন 400 টাকা। তো পরে দেখে দেখে দেবো, চলো না। ও তো বোন আনতে গেছে একটু দেখ। ये रहा 200 रुपये का एक किचन, जो कि बहुत ही क्यूट है। इसमें लिखा है लाइक मिल्क, एंड दिस इज़ अ बोबा शेप, प्रॉबेबली यू नो ऑब्वियसली इट्स अ बोबा शेप टाइप समथिंग। इट्स अ फिगर लाइक बोबा शेप। और বোন বলছে বাংলায় বলতে পারছিস না। अंदर एक टेडी बियर भी है, इनसाइड भी है। हम मना किए थे कि मत लो, लेकिन सुना ही नहीं मेरा बात। दो चीज़ ले ली। हाँ, दो चीज़ ले ली। इधर आओ। और इसका किचन देखिए, इसका किचन का और एक खास बात है। तुम हटो ना, उसको दिखाने दो ना, बिट्टू दिखा दो तो। It has a projector, light projector. अभी यहाँ नहीं दिखेगा। दीवाले देखो। दीवाल वहाँ। এই যে ওর ক্যামেরাটার সিস্টেমটা এরকম, प्रोजेक्टर দূর থেকে মারলে আরো বড় হয় না বিট্টু। তো দূরে যা, তুই দূর থেকে দেখা, উপরটাই মার, যত দূরে যাবে ওটা তত বড় হবে। এই চেঞ্জ কর। আচ্ছা, এটা ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ, সিক্সথ, সেভেন্থ, এইট। দেখা যাক। দেখে তো ফ্রেন্ডস ওর ক্যামেরাটা কেমন। কিচেন, আমি বাথরুমে না কিচেন ভাবতাম, আমাদের রান্নার কিচেন। চলো, হ্যাঁ। তো চলো ফ্রেন্ডস, আমরা খেয়ে নিই এখন। চলো আমি আর আমার মেয়ে খাবো, খেয়ে দিয়ে শুবো এখন। টিভিটার সাউন্ডটা কমই করছে না, এরা সব নিয়ে চলে এসেছে। দেখো এবারে পেঁয়াজ কাটবো, পেঁয়াজটাও ছাড়িয়ে দেবো। তোমরা দেখাও। ডান্স। চলো খাবো। চলো ফ্রেন্ডস, আমার ছোটো মেয়ে পেঁয়াজ ছাড়িয়ে রেখেছে, আমি এসলে কাটবো বলে। ওরে কী হচ্ছে, ফুল। চল পেঁয়াজটা কেটে নি ফটাফট করে। ও বলছিল কাটবো, আমি তুই মোটা মোটা কেটে ফেলবি, আমি এসে কাটবো। আমি এটাই কথা বলছিলাম, কি করে কাটবো। আচ্ছা, আজকে ভাজা লঙ্কা নেই, তার জন্য কাঁচা লঙ্কা দিয়ে খাবো। খাচ্ছি। আমরা কী করে বেগুন মাখিয়ে খাই ওটাই দেখাবো বলে আজকে। নুনটা এদিকে এসে ছিটকে গেল না, এতগুলো লঙ্কা দিলে একটু খেতে পারি না বিট্টু। আমার যেমন মাখিয়ে রেখে আচ্ছা দেবো। মাখিয়ে রেখে দেবো। আমার একটুখানি লঙ্কা দিয়ে লঙ্কাটাকে চটুটে নিই, অল্প কাঁচা তেল দিচ্ছি। আর কোথায়
বাঁচানো ভালো করে লঙ্কাটার সাথে চুপিয়ে দিচ্ছি। তোমরা চাইলে ভাজা লঙ্কা দিয়েও মাখাতে পারো, অনেকে ভাজা লঙ্কা খেতে চান, এই গরমে ভাজা লঙ্কা কিন্তু খাওয়া ভালো নয়, তো কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ঠিক আছে। দেখো কাঁচা লঙ্কাটা মাখিয়ে নিয়েছি, আমার যেহেতু ছোটো মেয়ে খাবে এত লঙ্কা তো খাবে না, ওর জন্য অল্প মাখিয়ে যাবে নাকি। লঙ্কা দিল কথা, আমার যে হাতে যে লঙ্কার যে এটা আছে না ওটাই ঝাল হয়ে যেত, দু একটা লঙ্কা সেটা দাও। ওইটাতেই ঝাল হয়ে আমার যে হাতে লঙ্কাটা মাখিয়েছিলাম না ওই। একদিনকে কেন দিয়ে দিচ্ছি আমার কাছে লঙ্কা পেঁয়াজটাকে আগে ভালো করে চুকুড়ে নেবো। সত্যি আদার কাছে না এটা না বলে। তুই বললি না একটু তোর ঝাল হবে না, তো এই যে প্লেটে যে মাখিয়েছিলাম না তো তোর ঝাল হয়ে যাবে দেখবি। হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার মাখানো হয়ে গেলে আমি একটু খাতে বেগুন দেবো, ঠিক আছে? এটা বিট্টু বিট্টু কতটা বেগুন করে খেলাম। এত নয় হ্যাঁ আচ্ছা, না খেতে পারলে আমি দিয়ে দেবো পরে, ঠিক আছে। এটা আমার ছোটো মেয়ে খাবে, আজকে সবজি টবজি কিছু করলাম রেখে দিয়ে খেয়ে দেবো আমরা। এবারটা ওইটাতে বোন খাবে। তো সাইডে তোমরা যদি এরকম করে যদি কেউ না খেয়ে থাকো অবশ্যই খেয়ে দেখবে বেগুন ভর্তা। কি অনেক পেঁয়াজ রসুন ভেজেও বেগুন ভর্তা হয়, ওটা একদিন শেয়ার করবো তোমাদের সাথে। ওটা খেতে তো একদম হেভি লাগে, কিন্তু আজকে করলাম না, আজকে কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে মাখি করে দিয়ে খেলাম। আমার কাঁচা পেঁয়াজ খেতে ভালো লাগে, বেগুন ভর্তা জাস্ট ওয়াও। এটা পান্তা ভাতের সাথে তো খেতে হেভি লাগে। আমরা তো রুটি পরোটাতেও ভালো লাগে কিন্তু। সবেতেই চলে যায় ভালো। ভাজা লঙ্কা দিতাম তাহলে লাল লাল হতো, যেহেতু ভাজা লঙ্কা দিয়ে নি, কাঁচা লঙ্কা যেন একটু সাদা দেখাচ্ছে। চলো কে কে খাবে চলে আসে, দেখো রুটি রুটি আর বেগুন মাখা। এরা ভাবরে আমরা আজকে তিনজনেই খাচ্ছি, আমার বড় যে দোকানে খেয়ে নিয়েছে, ভালো আছে সত্যি, কিন্তু খুব ভালো লাগে। একদিন তোমরা খেয়ে দেখতে পারো, আজকে ভাত খেতে একদম ইচ্ছে যাচ্ছিল না, ঠিক আছে, সবজিও করতে ইচ্ছে করছিল না আজকে, এই জন্য আজকে এটাকে খেয়ে নেবো। খেতে কিন্তু সত্যি অসাধারণ লাগে। রুটি কেমন আছে? টেস্টি? জোরে বলে তো শুনতে পাবে। এরকম আমি দুটো রুটি দিয়েছি, আমি দুটো রুটি খাই। না তো তারা ফ্রেন্ডস আমরা খেয়ে নিই, পরে দেখাচ্ছে। খেয়ে দিয়ে এখন শুবো, টানায় ঘুম দেবো, ঠিক আছে, শুবো টানায় ঘুম দেবো, তারপরে দেখাচ্ছে সন্ধ্যেবেলা। বাই বাই। দেখো ফ্রেন্ডস আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গিয়েছে, বলেছিলাম আমরা লম্বা একটা ঘুম নেবো, কিন্তু আমার মেয়ে যে টিউশন ছিল ভুলে গেছে, দেখা মুখ দেখা ও টিউশন যাচ্ছে এখন, আমি আমার ছোটো মেয়ে শুবো না কি বিচ্ছু? আমি শুভ না, শুবি না? মারা ঘুমাবে, এই বাইরে গেটটা ভেজে দিয়ে যাচ্ছি, বন্ধ করে দিলাম কেন? তারপর তুমি ঘুমিয়ে পড়বে হয়তো, তারপরে গেটটা খুচরা থাকলে আমি কি থাকবো না? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আসবো, মা ঘুমাবে, মার ভুট্টা খাবি। হ্যাঁ আমি তো উঠে পড়বো, চেঞ্জ কর না না আমি উঠে পড়বো তাকে না। আমি বাই আবার ভিডিও বাই 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 বাই। দেখো টিউশন যাচ্ছে, ও টিউশন যাচ্ছে, এবার আমার মা ঘুমাবে আর ফোন দেবে, আর আমি 5টার সময় টিউশন যাবো, 4টায়। চলো ওকে দেখি আসি। বাই বাই বাই। আমাকে দেখছে এরকম করে, দেখতেও পারবো না তো। চলো ঘরে ঢুকেছি। দেখো ফ্রেন্ডস আর ছোটো মেয়ের কামড়া দেখো, টিউশন যাবে, জামা বের করছে দেখো, একটা করে বের করছে আর ফেলছে, দেখো এ দেখো, এটা কি হচ্ছে বিট্টু? হ্যাঁ গোছ করবে কে? ও জামা খুঁজে পাচ্ছে, ওই তো লালটা পড়লে, লালটা লালটা, হ্যাঁ ওটা পর, হ্যাঁ ওটা পড়লো। ও জামা খুঁজে পাচ্ছে না, দেখছো কত জামা ফেলাচ্ছে। ও বলছে আমি টিউশন যাবো, আমি এখনও শুতেই পেলাম না, দেখতে পাচ্ছ ওদের জন্য, ও যাবে তারপরে আমি শুতে পাবো। বড় মানে আমার বড় মেয়ে গেছে 4টায়, বিট্টু যাবে 5টায়, তাই তো বাবু? 5:30। তো এখন তো বাকি আছে, এখন তো তুই रेडी हो टेस्ट है बोल के पहले से रेडी हो जाएगा तुम? रेडी होकर रन करेगा तो पहले लर्न कर लेते फिर रेडी होती तुम। एक काम, ए तुम जमा पाठ किया फिर रखी ना, ऐसे रख दी, ऐसे ही घुसा दी ना, देखिए फ्रेंड्स ऐसे ही घुसा दी। আমাকে বলছে মা তুমি ভিডিও করো আগে, আমি টিউশনে যাবো, দিদি টিউশনে চলে গেছে, আমাকে শুতে, আমাকে কিন্তু ঘুম পাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছি চৌমু ঘুম পাচ্ছে, কিন্তু আমি শুতে পারছি না, ও টিউশন যাবে বলে, লাস্টে এখনই ঘুমিয়ে গেছে, ওকে কেউ বললো টিউশনের টাইম হয়ে গেছে বলে, ওই জন্য আর কি আমার এরকমই হয়, আমি 2 মেয়েকে টিউশনে পাঠিয়ে শুতে পারি না, আর শুয়ে থাকি কিন্তু ঘুমোতে পারি না। এবারে ও এখন টিউশন যাবে, তখন আমি এখন ফ্রি, আবার 1 ঘন্টা না হতে তো দিদি চলে আসবে, না 6:30 বেজে যায়। কী অবস্থা? আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে। আমি কিন্তু তখন দিয়ে ঘুমাই নিচে শুয়েছিলাম, একটু ফোন দেখছিলাম, শুয়ে কী করবো আর বলো। প্ল্যান হয়ে গেছে তো তোর?
সব না না খালি একটা জিনিস ছিল না, এটা আমি করে দিয়েছি 1 মিনিটে লাগিয়ে হয়ে গেল। তো যথায় তুই টিউশন যাই, এসলে দেখা হচ্ছে। ডান্স করে দেখাবি একটু নাকি? এখন আমাদের ডান্সার ठीक से डांस करो, हो गया डांस होगा, तो जैसा डांस आता है वैसे करो। ডান্স অন্য সময় এমন কমর বাঁকাবে, আমি এখন বললাম একটু ডান্স করতে, আর ডান্স করছে না, কিছু ভালো লাগছে না। বড় খেতে আসলে তবু আসে, তারপর আবার সে যায় দোকানে, চাড়ে বানায় বিকেলে, আর ওদের তো আমার চায়ের নেশা নেই, ভালো লাগছে না। ঘুমও পাচ্ছে কিন্তু ঘুমোতেও পাচ্ছি না, আর কিছু ভালো লাগছে না, এর মধ্যে কিছু কাজই নেই, বসে আছি খালি। ঠিক আছে, চুলটা ভিজেছিল, এখনও ভিজে আছে দিকটা, কুলারটা বন্ধ করলাম কেন কি, না শোনা যায় না কোথা, তাই পাখা চলছে তো একটা আওয়াজ হয়। এখন আমার মেয়ে টিউশন যাবে, ছোটো মেয়ে, মুখ নেই দেখা তো কাছে। এদিকে দেখো ফ্রেন্ডস, আমার মেয়ে তোমাদেরকে ডান্স দেখাচ্ছে, ঠিক আছে? ঠিক সে কর, এরকম নটেঙ্কি হচ্ছে বেশি, তুই করবি ডান্স কর না ছাড়। এই দেখো এটা ডান্স করছে। ওইটা কি ডান্স হচ্ছে? সিনচেন ডান্স নাকি? এই দেখো বললে পাগল একটা, এত বদমাস। মাঝে মাঝে না এমনভাবে পথটা বাঁকাবে, সিনচান যেরকম সিনচান দেখে 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 সে যা যা, বাই বাই বাই, টিউশন যা, बाय चलो टाइम अरे 8 मिनट दीदी आ गया क्या जल्दी? गेट में आवाज दे रहा है कोई, देखो। अरे गेट तो खुला है। नहीं गेट में कोई आवाज दे रहा है, देखो तो। अरे आज जल्दी देखिए फ्रेंड्स, आज जल्दी आ गया ट्यूशन से। देखिए बहन नहीं गया ट्यूशन, अभी तक तुम आ गया, मतलब मेरे को सुने ही नहीं देता ये। सुबह पढ़ो, कैसे सुने देता तुम लोग? एक जन गया, हम सोचे सोएगा ओवर, हम 1 मिनट में मौज मस्ती करने जा रहे थे, तुम आ गए। अभी बोला वो मम्मी तुमने अच्छा सो जाओ सो जाओ सो जाओ, अरे तू जाना है क्या? नहीं सो जाओ। एक काम को दोनों लड़ाई करा तो कौन जीतता है देखेगा। बाद में पैन नहीं बॉक्सर कराते हैं ना, पूरी लोग उसमें भी टीवी मारो। भी चलता है, सब भी चलता है। मेरा भैया भाग रहा है আর এ আবার যাবে 8:30টায়, ওদিকে আছে এখন যাচ্ছে বিট্টু একা, কেন কি বিট্টুর সাথে ও যায় না, বাচ্চাদের সাথে ও এখন যায় না, ও আলাদা করে যায়, ও আবার যাবে 8:30টার সময়, এখন বাজছে 5:30। আমার আর শোয়া হলো না, ঠিক আছে, ঘুম কিন্তু পাচ্ছে, দেখি আমি শুয়ে পড়বো ঠিক, কেন কি কাজ কিছু নেই তো, এখন জেগে থাকলে বেকার ফোন দেখবো, তাই না, ওই জন্য শুয়ে পড়বো। খালি বকছি, কী করবো বলো ফ্রেন্ডস, কাজ কি গরমে করতে ইচ্ছা করছে না, তার কারণে। এই বাবু দরের লাইটটা বন্ধ করতে তো কোন চালিয়েছিল। গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস, এই দেখো আমি কিচেনে চলে এসেছি, রান্নাও চাপিয়ে দিয়েছি, ভিডিও করা হয়নি কেন কি আমার ফোন এসেছিলো, মানে আমার দিদি ফোন করেছিল, মেজদি, দিদির সাথে কথা বলছিলাম, কথা বলতে বলতে আমার সব কাজ হয়ে গিয়েছে, 1 ঘন্টা দিদির সাথে কথা বললাম আজকে, 1 ঘন্টার উপরে হয়ে গেছে, কেন কি অনেকদিন দিদিকে ফোন করা হয়নি, সবজি কেটে আমার রান্না হয়ে গেল, আর ভিডিও করাই না, আমি ভুলেও গেছি যে আমি ভিডিও করছি, আমি ভুলে গেছিলাম যে আমি ভিডিও করছি। দেখো রান্নার জন্য সব হয়ে গেছে, দেখো আজকে পটল পোস্ত আর ভাত করছি রাত্রে, যেহেতু দুপুরে ভাত করি না, দেখো পটলটা ভেজে নিয়েছি, দেখো লম্বা লম্বা করে পটলটাকে কেটেছি, মশলা করছি, দেখো জলও দিয়ে দিয়েছি আমি। আর কী হচ্ছে তার রুটিটা, আর এমনিতেও পটল পোস্ত আমি আগেও শেয়ার করেছি, তাই আজকে আর শেয়ার করলাম না, ঠিক আছে। তো আমার রান্না প্রায় হয়ে এসেছে, আর ওদিকে ভাত চাপিয়েছি, দেখবে সব, এ দেখো ভাতও চাপিয়ে দিয়েছি, আর এদিকে আমার রান্নাও হয়ে গেছে, কি আচ্ছা থাক, তো এদিকে আমার রান্নাও হয়ে এসেছে, আমার বড় এখন আসেনি, আর আমার ছোটো মেয়ে নিজে ম্যাগি বানিয়ে খেয়ে নিয়েছে, ওটা শেয়ার করা হলো না, এই জন্য না ভিডিও করছিলাম না তো কদিন, ওই জন্য মনেই নেই যে আমার ভিডিও আজকে আমি করছি সকাল থেকে, ঠিক আছে। আর ভিডিও তো সেরকম কিছু দেখাই ওই জন্য ভালোই লাগছে না ভিডিও করতে, মজবুরিতে ভিডিও করছি, এটা একবার অনেকদিন ভিডিও করা হয়নি তাই করছি, যে কেউ দেখবে ওই আশায় ভিডিও। আমি বলছিলাম না একটু আগে সরি দুপুরে বেলায় বলছিলাম না আমার ভিডিও করতে একটু ইচ্ছে নেই, তার কারণ বলবো, কারণ একটাই, এখন আমি ভিডিও পোস্ট করলে না ভিডিওতে ভিউজ নেই, যখন আমার ভিডিওতে 200-300 সাবস্ক্রাইব ছিল তখন কিন্তু ভিডিওতে ভিউজ ছিল, তখন তো আমার বড় ভিডিওতে না 40-50 জন দেখতো, এখন বড় ভিডিও 15-16 জন দেখে, আর শর্ট ভিডিও 5 জন 6 জন 10 জন 15 জন, তোমার যদি বিশ্বাস হয় না আমার চ্যানেলে গিয়ে প্লিজ দেখে এসো, আমার এনে ভিডিও বানাতে একদম ইচ্ছে করছে না, একটা এত গরম, তারপরে আমি ভিডিও বানাবো এডিট করে দেবো, কেউ দেখবে না, তার কারণে আমার একটু কোনো ভিডিও বানানোর ইচ্ছে নেই,
মাথাটা পুরো গরম হয়ে যায় দেখলে, আমার ভালো লাগছে না। যখন 200-300 সাবস্ক্রাইব ছিল তখন যতটা ভিউজ আসতো, এখন 2500 সাবস্ক্রাইব প্রায় হয়ে গেছে, সেই ভিউজ এখন কমে গেছে। 3-4টা করে, মানে সরি 3-4টা তো লাইক থাকেই, 1500টা করে ভিউজ। তাহলে বলো তো ভাই, ভিডিও করতে ইচ্ছে করবে? তবুও মজবুরি, আদত পড়ে গেছে না ভিডিও করে, জন্য অনেকদিন ভিডিও করিনি, তো ভাবলাম আজকে একটু ভিডিও করি, করতে লেগে গেছে। কেন কি আমি টাইমে ভিডিও দিতেও পারছি না, এডিট করা হয়নি বলে। ফোনটা পাই না তো, ফোনটা আমার মেয়ে নিয়ে নেয়, তার কারণে আমি ভিডিও এখন করতে পারি না ভালো, এই কারণেই আরও ভিডিওটা করছি না। মানে এই একটা কারণ, আর ওইটাও একটা কারণ যে কেউ ভিডিও সেরকম দেখে না, ওটা তো মেন কারণই, ঠিক আছে। আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে আমার মেয়ে এখন ফোনটা নিয়ে নেয়, যেহেতু আমার একটাই ফোন, তোমরা বুঝতেই পারছো, আমার বর্ত বাড়িতে থাকে না, কম সময় থাকে সে, তো এই একটা ফোন নিয়ে না বড্ড অসুবিধা। যেমন ধরো আজকে আমার দিদির ফোন এসে বলে আমি কী করলাম, ফোনে কথা বলছিলাম, তো আমি ভিডিও করতে পারিনি, ঠিক আছে। এবারে সবজি কাটলাম, রান্না দেখো প্রায় কমপ্লিট, দিদির সাথে কথা বলতে বলতে। আমি যখন ঘুমাচ্ছিলাম তখন দিদির ফোন এসেছিলো, মিস কল হয়ে রয়ে গেছিলো, তো তার কারণে আমি উঠে যখন ফোন করলাম, করতে করতে আমি সব কিছু করে ফেললাম, রান্না ভিডিও করা হলো না। যদি আমার 2টো ফোন থাকতো তাহলে আমি হয়তো একটু ফোনে কথা বলে ভিডিওটা একবার অন করতে পারতাম, ঠিক আছে। এই একটা ফোন নিয়ে এত অসুবিধা হয়, তারপরে আবার ভিডিওতে ভিউজ নেই, ভালো লাগে না। কী করবো, কী করলে ভিডিওতে ভিউজ হবে আমি জানিও তো তোমরা কমেন্টে, তোমরা এবার কী বলবে। সে যাই হোক, যার ইচ্ছা হবে দেখবে, না ইচ্ছা যাবে না দেখবে। সবথেকে কী জিনিস একটা জানো ফ্রেন্ডস, যারা সাবস্ক্রাইব করেছে তারা আমার ভিডিও দেখে না, আর যারা সাবস্ক্রাইব করেনি তারা আমার ভিডিও দেখে, তারা আবার আমাকে সাবস্ক্রাইব করেনি, মানে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেনি। কী বলবো বলো, বাকি তোমাদের ইচ্ছা, তোমাদের মন চাইলে করবে, না চাইলে না করবে, ওতে কী আছে, না করলেও। আমি আমার ইচ্ছেতে ভিডিও বানাচ্ছিলাম, আমার ইচ্ছেতে ভিডিও করা ছাড়বো, ঠিক আছে, কারো ইচ্ছেতে না। তোমরা যদি আমার ভিডিও নাও দেখো, তা তো আমি ভিডিও করা ছাড়বো না, আমার যেদিনকে মন চাইবে সেদিন, মানে চাইবে না ভিডিও করতে, সেদিন ছেড়ে দেবো, ওকে। আমার কারোর উপরে রাগও নেই, ঠিক আছে, রাগ নেই। যেহেতু আর আমার বর নয় যে বরকে কিছু বলেছি সে আমাকে দিচ্ছে না পুরাখান থেকে, আমি তার উপরে রাগ করবো? তোমাদের উপরে আমি রাগ করতে কী করে পারবো বলো? তোমাদেরকে তো আমি চিনিও না সামনাসামনি, তাই না? ফোনের ওপর থেকেও তো দেখি না যে মানে রাগ করবো, ওই জন্য কোনো ব্যাপার না। তোমার যেদিনকে মন চাইবে সেদিনকে লাইক করবে, শেয়ার করবে আর সাবস্ক্রাইব করবে। বড় মেয়েকে দেখতে পাচ্ছ না তোমরা, আমার বড় মেয়ে এখন ঘুমিয়ে পড়েছে, ওকে তুলবো, রান্না হয়ে গেলে ডাকবো, আর বড় আসুক, আসলে খাওয়া দাওয়া করবো। তাই একটু বকে ফেললাম, কেন কি আজকে তো কাজ কিছু দেখানো হয়নি, তাই একটু বকলাম। কী ভিডিও করবো, ভালোই লাগছে না, বুঝলে। যাই হোক, বকতে লাগলে না চুপ হয় না, আমার কথা বলতে ভালো লাগে, কিন্তু আপনার কথা বলতেও ভালো লাগছে না, বুঝলি। সব তোমাদের জন্য আমি ভিডিওটা বানাই, আর তোমাদের সঙ্গেই কথা বলছি। আগে আমি প্রচুর কথা বলতাম, তারপরে একা থাকতে থাকতে কথা বলাটা একটু কমে গেছিলো। আবার যবে থেকে ভিডিওটা বানাচ্ছি না, আদত পড়ে গেছে একটা বোকা, মানে কাজ করতে করতে না বকি, মানে মনটা শান্তি হয় না, আদত পড়ে গেছে। যখনই আমি কিছু কাজ করি না, খালি ভাবি আচ্ছা ভিডিওটা করলাম না তো, ভিডিওটা করলে ভালো হতো, মানে এরকম একটা মাইন্ডে করতে থাকে। বাকি এখন আমি অত ভাবি না, সবসময় ভিডিও করতে হবে, দেখাতে হবে, সব কিছু জিনিস সম্ভব না। ভাবো মানে একটা দিন 24 ঘন্টার মধ্যে মানুষ 5 ঘন্টা 6 ঘন্টা ঘুমাচ্ছে, ঠিক আছে, বাকি সময়টা কী করছে না করছে পুরো যদি দেখাতে যাই তো দেখানো সম্ভব না। ওই জন্য ক্যামেরার বাইরে অনেক কাজ থাকে, আমি তো কাজ ভালো দেখাই না, ঠিক আছে, তাহলে কি ঘরের কাজ করি না, তাই না, ঘরের কাজ তো আমাকেই করতে হয়, তাই না, কিন্তু শেয়ার করি না, সেটা আলাদা জিনিস। কেন কি ঘরের কাজ শেয়ার করবো, সবাই তো শেয়ার করেই, তার জন্য হয়তো ভাত চা হচ্ছে, বকে যাচ্ছে, ঠিক আছে। আর দেখো ওইটা দেখো উঠিয়েছে কি আর নামাই না, আমি দেখে চেনটাকে কেটে রাখি না বারবার, কেন বলতো ফ্রেন্ডস, কেন কি চেনটা এদিকে কেটে যায়, এই জন্য খারাপ লাগবে, এই জন্য বারবার আমি চেনটাকে আঁটি না, ঠিক আছে, আঁটি না। কিন্তু জামা বের করেছিল মনে হচ্ছে মেয়ে, ওরকম করে রেখে দিয়েছে, বুঝেছো। ফ্রিজের মাথাটা না আর ভার সামালতে পারছে না, বলছে আমার মাথায় আর কত বোধ চাপাবে তোমরা, মানে আমি চাপিয়েছি। আজকে আমি ভাত রান্না করতাম না, ঠিক আছে, যেহেতু দুপুরে ভাত করিনি, মানে ভাত রান্না করিনি, তবে ভাবলাম এখন একটু ভাত রান্না করে ফেলি, আগে রুটি আর খেতে ভালো আছে। এই গরমে দুপুরে রুটি খেয়ে নিয়েছি, আর রাত্রে রুটি খেতে পারবো না, তার কারণে ভাত করলাম। বাঙালি তো মানে না, মাছে ভাতে বাঙালি একটা কথা আছে, তো বাঙালিরা যদি ভাত না খায় না, যেমন হচ্ছে দম আটকে যাবে, তো দুপুরে ভাত খাইনি, মনটা ছটফট করছিল, ওই জন্য আজকে ভাত রান্না করলাম। চলো বকে ফেলেছি অনেক, পরে দেখাচ্ছে। এই দেখো ফ্রেন্ডস, সবজিটা নামিয়ে নিয়েছি, এবার সম্বাদ দেবো, শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা, আর দেবো কালো জিরা আর টমেটো, ঠিক আছে। আমি সব দিনই রান্নার পরে, মানে সবজিটা হয়ে যাওয়ার পরে ফোড়নটা দিই। দেখো ফোড়া গরম হয়ে গেছে, তেল দিয়ে দিচ্ছি, এবার দিয়ে দেবো। সবজিটা আজকে শেয়ার করলাম না পুরো, বললামই তো ফোন এসে গেছিলো, তার কারণ একটাই, পাঁচ মিনিট বলছি, কালো জিরা সেন্ট খুব ভালো লাগে, পোস্ততে দিলে খেতে ভালো লাগে, ঠিক আছে। অল্প লবণ দেবো, দিয়ে ছবিটা তোরা সফট হয়ে যাবে, তারপরে ছবিটা দেবো, ব্যাস হয়ে যাবে পটল পোস্ত রেডি। আর এই দেখো ডিম বের করেছি, ডিম ভাজা আর পটল পোস্ত, রাত্রেবেলা এটাই খাবার চেয়ে আর কি। আমার তো এটা অ্যাকচুয়ালি কুকিং চ্যানেল নয় যে আমি সব কিছু রান্না শেয়ার করবো, ব্লগ চ্যানেলে সব কিছু রান্নার ডিটেলসে শেয়ার করে না সবাই, কিন্তু আমি চেষ্টা করি শেয়ার করার জন্য, যেহেতু আমি কিছু কাজ সেরকম দেখাই না বলে, কিন্তু আজকে করলাম না। আগে দুপুরেও সেরকম রান্না কিছু করিনি,
এখনও করলাম না। তো ফ্রেন্ডস, টমেটোটা সফট হয়ে গেছে আর আমি একটু অল্প কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার দিয়ে দিলাম। ওটা দেখাতে ভুলে গেলাম এক্ষুনি, কেন ওদিকে আমার ভাতটা হয়ে গেছে তার কারণে চলে গেছিলাম। তারপরে সবজিটা দিয়ে দিলাম, কালারটা আনার জন্য দিলাম। কালারটা একদম সাদা সাদা লাগছিল, একটু মনে হলো সাদা না চলতো, তবুও আমি দিলাম। আমার জন্য মনে হয় না খাবার থেকে দেখা ভালো, আমার মনে হয়, তার কারণে আমি অল্প দিয়ে দিয়েছি, একদম 1 চিমটি মতো দিয়েছি, বেশি দিইনি। কিন্তু এটা ফুটে আসলে হয়ে যাবে, এতটা জল থাকবে না, ঠিক আছে? এবার একটু ফুটবে তো, ওই জন্য আমি একটু জলটা রেখেছিলাম। যেহেতু আজকে আর সবজি করিনি কিছু, একটাই করলাম, তার কারণে একটু গ্রেভি রেখেছি। এটা ফুটে আসলে হয়ে যাবে। আর হ্যাঁ, পটল পোস্ততে কিন্তু অবশ্যই অল্প করে চিনি দেবে, কারণ কি পটলটা না একটা ফ্যাচকা খেতে লাগে, ঠিক আছে? তাই দেখো ফ্রেন্ডস, কতটা দিচ্ছি পেয়েছো, একদম অল্প দিলাম, কেন কি এটা খালি একটা স্বাদটা ব্যালেন্স হবে, কেন কি পোস্ততে একটু চিনি লাগে, মানে পটল পোস্ততে দিলে ভালো লাগে, ঠিক আছে? খেতে কিন্তু ভালো লাগে। তোমরা এই গরমে যদি আদা রসুন দিয়ে পটলের সবজি না খেতে চাও, তোমরা পোস্ত দিয়ে খেতে পারো। আর শুধু যদি পোস্ত দিয়ে না বানাও, তাহলে অল্প সরষা দিতে পারো, ঠিক আছে? অল্প সরষা আর অল্প পোস্ত। এ দেখো ফ্রেন্ডস, পটল পোস্ত রেডি। কেমন লাগছে বলো দেখে? অল্প দেখো গ্রেভিও রেখেছি, এই যে বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই। তোমরা অবশ্যই আবার বাড়িতে বানিয়ে খেতে, কিন্তু চিনিটা একদম অল্প দিবে, হ্যাঁ? তোমরা কিন্তু ভেবো না আমি চিনি বেশি দিয়েছি, অল্পই চিনি দিয়েছি। চিনি বেশি দিলে মিষ্টি হয়ে যাবে, খেতে ভালো লাগবে না, ঠিক আছে? এই গরমে কিন্তু এই পটল পোস্ত খেতে খুবই ভালো লাগে ডালের সাথে, কিন্তু এতে আদা রসুন দিয়ে পটলের সবজি আমার বর খেতে চায় না। আমার মেয়ে আবার খুব পছন্দ করে বড় মেয়ে। সে যাই হোক, সবাই তো আলাদা আলাদা পছন্দ থাকে। হয়ে গেছে, চলো ডিম ভাজা হচ্ছে। দেখো ডিম ভাজা হচ্ছে, আমার বড় দিকে চলে এসে গেছে, আওয়াজ দিচ্ছে না। চলো, তেলে ফুল ফুটে গেছে আজকে, দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, ডিম ভাজা তুলেছ তো, হয়ে গেছে তো, ডিম ভাজা হলে হয়ে যাবে। পোঁচ কিসের পোঁচ? আজকে দুপুরে ভাত করিনি বলে না, এখন ভাত রান্না করে। দেখো আমার বড় এসে ডিম খেতে গেছে, তো দিলাম ওইটা। আর কোথাও ছেড়ে দাও, দেখলে একটু জ্বলতে লেগে গেলে করা হয়ে গেছে, বুঝে নিই। আমি তাহলে এখন পেঁয়াজ কাটছি না, ঠিক আছে? অমনি করে দিচ্ছি, একটা অমলেট করে নিয়েছি, সেটাতে পেঁয়াজ দিয়ে দেখো এখন ফুলে গেছে। দেখো ডিম ভাজা যাতে ফুলে যায় কেন বলো তো, তারপরে একটু পরে চুপসে যাবে, একদম মানে একদম চুপসে যাবে বলছি। চলো, রান্না কমপ্লিট। বড় কাছে ডাকলে? হ্যাঁ, ওকে ওরকম করে ডাকলে উঠবে না তো, তুমি তো জানোই, ওকে তো টেনে তুলতে হবে। আজকে রাত্রের ডিনার দেখো, পটল পোস্ত আর ডিম ভাজা, ঠিক আছে? দেখো, চলো ভাত খাবো আমরা বেরিয়ে। আজকে ভাতটাও দেখাই, দাঁড়াও। আর এখানে রয়েছে ভাত, দেখতে পাচ্ছ? ওই যে এই দেখো ফ্রেন্ডস, দেখতে পাচ্ছ? পিঁপড়ে দেখো, পিঁপড়ে এক্ষুনি ভাতে পিঁপড়ে লেগে যাবে। আর এই ব্যাগটা দেখতে পাচ্ছ, এতে বোতল আছে, আমার বল নিয়ে যায় জল দোকানে, দেখে যাবে জলের বোতল, বুঝলে? আমি এগুলো সব বাইরে রেখে এসেছি, তারপরে খাবো। তুমি একটু ধরে নাও তো এগুলো, বুঝলে? এগুলো সব গোছ করে দিতে হবে। আজকে বাসন অনেকগুলো পড়ে গেছে, ঠিক আছে? এখানে এই কটাই নয়, আরও রয়েছে। ম্যাগি খেয়েছিল ওই বাসন, খেতে বসে গিয়েছি। উঠে পড়েছে ঘুম থেকে, দেখো চোখ বড় করে দেখছে। আর এখানে যে খাবো এখন ভাত, এ দেখো আমার ভাতের থালা, আর সবাই খাচ্ছে। দেখো একে খাবে, চলে আসো। কুলার চলছে, তোমার শুনতে পাচ্ছ কিনা আমি তা জানি না, ঠিক আছে? বড় মেয়ের দিকে আর বড়ের দিকে এখানে আমি, আমার ছোটো মেয়ের খাওয়া হয়ে গিয়েছে, ঠিক আছে ফ্রেন্ডস? আমরা খেয়ে নিচ্ছি। আজকে ভিডিওটা কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই কমেন্টে জানিও। দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, বাই বাই। এখানেই শেষ করেছি ভিডিও, কেন কি এরপর আর কী দেখাবো তোমাদেরকে, তাই না? তো চলো, বাই বাই, গুড নাইট। কিছু বলবি নাকি? তুই যা চোখ বড় করে দেখছু, সবাই দেখ ঘুম থেকে উঠছি বলতে। চুলটা খুলে কে খেতে বসে? আমি বলছি চুল খুলে খেতে বসবি না। আমি যত মানা করি ফ্রেন্ডদের চুল খুলে খেতে বসবি না, চুল খাবারে পড়তে পারে, শুনবেই না। আর এখানটা যতই আমি সাফ করি, ঠিক আছে, এখানটা কীরকম হয়ে যাবে কেন বলতো? এই যে আমার বর এক্ষুনি এসেছে, দেখাচ্ছি। এই চামচটা আমি দিয়ে দিলাম, বর রেখেছে ফোন, চার্জার, এটা নুনের কৌটা নিয়ে আসা হয়েছিল, এখানে রয়েছে, ঠিক আছে? ছোটো মেয়ের হেয়ার ব্যান্ড, কিচেন, পাওয়ার ব্যাংকটা কে বের করেছিল? পাওয়ার ব্যাংক আর বই, মানে যা কিছু, চাকু, মানে যা কিছু এখানটা ফাঁক থাকে বলে না, এখানটায় রেখে দেয়, ঠিক আছে ফ্রেন্ডস? চলো, বাই বাই।